பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெயசங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அத்வைத்தம். பாத்திரம் தேய்ப்பது போல பாஷை, பேச்சு, மனஸ் எல்லாம் அடிபட்டு போகும் சமாச்சாரம் பேசிக்கொண்டிருந்தோம். அதில் உபமானத்துக்கு செப்பு சொம்பை கொண்டு வந்தேன். அது எத்தனையோ நாளாக கும்பியிலே புதைந்து அழுக்கு காய்ந்து கனமாய் பிடித்து கொண்டிருக்கிறதாக வைத்துக் கொள்வோம். அத்தனை அழுக்குக்கும் உள்ளே சொம்பு இருப்பது வாஸ்தவம். ஆனால் அதனால் என்ன பிரயோஜனம்? அதை எத்தனை நாள் எத்தனை புளி போட்டு உரிமட்டை, மண் இதனாலெல்லாம் தேய்க்க வேண்டி இருக்கிறது. களிம்பு லேசிலே விடுகிறதா? அதிலே பிடித்திருக்கிற பச்சையெல்லாம் போய் அது பளிச்சென்று ஆவதற்குத்தான் இத்தனை தேய்ப்பதாக நாம் சொல்கிறோம். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் தேய்ப்பதெல்லாம் களிம்பு போவதற்கு மட்டும்தான். அழுக்கு எல்லாம் போன பிற்பாடு பாத்திரம் தானே பளிச்சென்று இருந்து விடுகிறது. நாம் ஆக்கவில்லை, பாத்திரத்தை நாம் புதுசாக பண்ணவில்லை, அதனுடைய பரிசுத்தத்தையும் நாம் பண்ணவில்லை. தடிப்பாக அதை மூடியிருந்த அசுத்தத்தையே எடுத்தோம், அவ்வளவுதான். இந்த செப்பு பாத்திரம் மாதிரிதான் ஆத்மா இருக்கிறது. அது தெரியாதபடி அதன் மேலே ஏக அழுக்கை அப்பிக்கொண்டிருக்கிறோம். நம் மனசினாலே நினைக்கிற எண்ணங்கள், வாயாலே சொல்கிற வார்த்தைகள், உடம்பாலே செய்கிற காரியங்கள், இவற்றால் எல்லாம் கும்பி மண்ணை கொண்டு வந்து கனமாக படிய விட்டிருக்கிறோம். அப்படி இருக்கும்போது உள்ளுக்குள்ளே ஆத்மா இருக்கிறது என்றாலும் அதை தெரிந்து கொள்வதற்கு பரிசுத்தி பண்ணத்தானே வேண்டும். முதலில் மனோவாக் காயங்களால் பண்ணின கெட்டவை எல்லாம் போக அதே மனோவாக் காயங்களாலேயே அநேக நல்லதை பண்ணி தேய்த்து தேய்த்து அலம்ப வேண்டும். கும்பி மண் போக வேறே மண், மட்டை, புளி போட்டு தேய்க்கிற மாதிரி. முடிந்த முடிவிலே பார்த்தால் இந்த மண், மட்டை, புளி எல்லாமும் அசுத்தம்தான். சத்வகுண விருத்திக்கு புளி ஆகாது. சாதுக்கள், சந்நியாசிகள் புளியை தள்ளித்தான் ஆகாரம் பண்ண வேண்டும். ஆனாலும் ஆரம்பத்திலே இவைதான் அசுத்தத்தை போக்குகிறவை. கடைசியில் சுத்த ஜலத்தை விட்டு பாத்திரத்தை அலம்புகிற போது கொஞ்சம் கூட மட்டை, மண், புளிக்கோது இல்லாமல் அலம்புகிறோம். எதனால் அசுத்தத்தை போக்கினோமோ அதையும் அசுத்தம் என்று சுத்த ஜலத்தை கொட்டி அகற்றுகிறோம். இதே மாதிரி கடைசியில் மனோவா காயம் எல்லாவற்றையுமே ஆத்மாவை அசுத்தி செய்பவைதான் என்று ஞான விசார தீர்த்தத்தின் தாரையில் அலம்பி அப்புறப்படுத்திவிடத்தான் வேண்டும். அதற்காக முதலிலேயே அழுக்கு கப்பி களிம்பு பிடித்திருக்கிற பாத்திரத்தில் வெறும் சுத்த ஜலம் விட்டு அலம்பினால் போதுமா? இப்படித்தான் ஆரம்பத்திலேயே ஆத்ம விசாரம் மட்டும் போதும் என்று பண்ணுவது. ஆரம்பத்தில் மனசிலே பிரேமை, பக்தி முதலிய நல்ல எண்ணங்களோடு கட்டுப்பாடு, வினயம் முதலான குணங்களோடு சரீரத்தாலும் வாக்காலும் சாஸ்திரம் சொல்கிற
ஷடங்கு கர்மாக்கள், பரோபகாரம் முதலான சத்கர்மாக்கள் பண்ணி ஜன்மாந்தரமாக தடிப்பேற்றிவிட்ட கெட்டவற்றையெல்லாம் தேய்த்து அப்புறப்படுத்த வேண்டும். அப்புறம்தான் இந்த நல்ல சமாச்சாரங்களிலும் கூட ஆத்மானுபவத்தின் சாஸ்வதமான சாந்தமும் ஆனந்தமும் இல்லை என்பதனால் இவற்றையும் ஞான தீர்த்தத்திலே அலம்பி அகற்ற வேண்டும். தியானம் பண்ணுவது என்பதாக ஒன்று செய்வதும் கூட ஆத்மாவாக இருப்பதற்கு அந்நியமானதுதான். அதையும் நிறுத்திவிட்டு வெறுமே ஆத்மாவாக இருப்பதே முடிவு. ஆனால் அது கடைசியில்தான். அந்த கடைசி கட்டம் எப்படி நடக்கிறது என்பதை புத்தியாலோ வார்த்தையாலோ விளக்கி வைக்க முடியாது. ஏனென்றால் புத்தி, மனஸ், வாக்கு எல்லாவற்றுக்கும் மேலான ஒரு நிலை அது. இப்போது அடிக்கடி கேள்விப்படுகிற உபனிஷத் கொட்டேஷன் அப்படித்தான் சொல்கிறது. எதை எட்ட முடியாமல் வாக்கானது மனத்தோடு திரும்பி விடுகிறதோ என்று ஆத்மானுபவம் தைத்திரிய உபனிஷத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. அவ்வுபனிஷத்தின் ஆனந்தவல்லி என்னும் பகுதியில் 2 இடங்களில் இச்சொற்றொடர் காணப்படினும் இதைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீசரணர்கள் புண்ணிய பாபம், கர்த்திருவம் முதலியவற்றை பற்றி சொல்வது 2 பின்னதாக உள்ள இடத்துக்கே பொருந்தும். ஸ்ரீசரணர்கள் வேத மந்திர மூல வாசகங்களை பெரும்பாலும் தம்முடைய பொது உபன்யாசங்களில் கூறுவது இல்லை. தனிப்பட்டவர்களோடு உரையாடுகையில் அவர் இவற்றை சரளமாக எடுத்தாளுவது உண்டெனினும் மிகுந்த மரியாதையுடன் போற்றி காக்க வேண்டிய இம்மந்திர வாசகங்களை அச்சிலே அதிகம் கொடுப்பது அவருக்கு உவப்பாக இராமல் இருக்கலாம் என்ற நினைப்புடனேயே நம்முடைய தொகுப்புகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றுக்கு அகப்படாத நிலையை இவற்றால் எப்படி விளக்குவது? அங்கே போன அப்புறம் மனசும் வாக்கும் சரீர பிரஜையுமே போய்விடுவதால் இவற்றாலே பண்ணும் பாபம் மட்டுமில்லாமல் புண்ணியமும் கூட இல்லாமற் போய்விடுகிறது. மனசுக்கும் வாக்குக்கும் எட்டாததை பிடித்து விட்டவன் அப்புறம் நான் ஏன் இன்னின்ன புண்ணியம் பண்ணவில்லை, நான் ஏன் இந்தந்த பாபத்தை பண்ணினேன் என்றெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது இல்லை என்று அந்த உபனிஷத்திலே சொல்லி இருக்கிறது. செயலை புரிந்து அதற்கான பலனை அனுபவிக்கிற கர்த்தாவாக ஆத்மா இல்லை. அப்படி இல்லாத அதுவே தான் என்று இவனுக்கு தெரியுமாதலால் இப்படி இருக்கிறான். ஆனால் தானை தெரிந்து கொள்ளாத நாம் அவன் மாதிரி சும்மா இருக்க முடியுமா? தேய்த்து சுத்தம் செய்கிற மண், புளி முதலான சாமான்களை சுத்த ஜலத்தினால் அலம்பி அப்புறப்படுத்திய பிறகு இந்த சுத்த ஜலமும் கூட செப்பு சொம்பில் ஒட்டி கொண்டிருக்க விடுவதில்லை. அந்த ஜலம் இருந்தால் கூட களிம்பு பிடிக்கத்தான் செய்யும். அதனால் ஜலத்தையும் ஒட்டத் துடைத்து விட்டே வைக்கிறோம். அப்படித்தான் ஆத்ம ஞான சித்தியை ஒருத்தன் பெற்றுவிட்ட பின் தியானமும் ஆத்ம விசாரமும் கூட போய்விடுகின்றன. நன்றாக தேய்த்து ஈரம் போக ஒட்ட துடைத்து வைத்தால் கூட நாள்பட்டால் காற்றிலே கரைந்திருக்கிற வஸ்துக்கள் பட்டுப்பட்டே சொம்பில் பச்சை ஏறிவிடும். அதனால் அடிக்கடி தேய்த்து வைத்துக் கொண்டேதான் இருக்க வேண்டும். ஆத்மனிஷ்டை விஷயமும் இப்படித்தான். எத்தனையோ சம்ஸ்காராதிகளால் சுத்தி பண்ணின பின்பு ஆத்ம அனுபவம் வருவதும் ஆரம்பத்தில் மின்னல் வெட்டுகிற மாதிரி இருந்துவிட்டு மறைந்துதான் போய்விடும். மின்னலுக்கும் மின்னல் கண் கொட்டுகிற மாதிரி இருந்து போய்விடுவது என்று கேனோபனிஷத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. உள்ளே நித்திய நிரந்தர மின்னலாக அது இருப்பதை நாராயண சூக்தத்தில் விரிவாக வர்ணித்திருந்தாலும் அனுபவத்திலே பார்த்தோமானால் அது எத்தனையோ சாதனைகளுக்கு பிறகும் மின்வெட்டு மாதிரி வெட்டிவிட்டு போவதாகத்தான் நீண்ட காலம் இருக்கிறது. அப்படி உள்ளவரை
அந்த ஆத்மானுபவ மின்னல் மறைந்த பிற்பாடு ஒரு தரம் தேய்த்து பளிச்சென்று வைத்த சொம்பை மறுபடி தேய்க்கிறது போல அனுஷ்டானங்களையும் மற்ற சத்கர்ம சாதனைகளையும் தொடரத்தான் வேண்டும். இப்படி செய்து கொண்டே போய் முண்டக உபனிஷத்திலே சொல்லி இருக்கிறார் போல கர்மா எல்லாம் நாசமாகி ஹிருதயத்தில் வாசனா முடிச்சு அவ்வளவும் தெரித்து விழுந்த பிற்பாடுதான் ஆத்ம சித்தி சாஸ்வதமாகிறது. அப்போது சொம்பு செம்பாக இல்லாமல் தங்கமாக ஆகிவிடுகிறது. அப்புறம் களிம்பு பிடிக்காது. தங்கம் கூட காலக்கிரமத்தில் பளபளப்பு குறைந்து மெருகு போட வேண்டியதாகிறது. ஆத்மா அதற்கும் மேலே என்றைக்கும் ஜுவலிப்பு குறையாத சூரியன் மாதிரி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. பகவான் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு ஒரு நிமிஷம் நம்ம யோசனை பண்ணி பார்த்தோம்னா, பார்க்கறதெல்லாம் பகவானுடைய சொரூபம். ஸோ அந்த பரபிரம்மமானது உருவமில்லாத இருக்கு. அது மாயையை தன்னோடு சேர்த்து கொண்டு எல்லாமாக நமக்கு தெரிகிறது. நமக்கு எல்லாமா தெரிகிற மாயையை நமக்கு உண்டு பண்றது. நம்ம மாயைக்குள்ள அகப்பட்ட செலந்தி வலையில் அகப்பட்ட பூச்சி மாதிரி இருக்கும். ஆனா பகவான் மாயையில் அகப்படாத மாயையை உபயோகப்படுத்தி செலந்தி வலையை தனக்கு ஆகாரத்தை பிடிக்கக்கூடிய ஒரு சாதகமாக அந்த செலந்தி செய்யறது. அது வயிற்றுலேருந்தே அது எச்சிலாக அது வெளியில கொண்டு கூட கட்டுறது. திருப்பி அந்த கூட்டை தானே சாப்பிட்டுட்டு வெளியில இன்னொரு இடத்துக்கு போயிடுற மாதிரி பகவானும் இந்த மாயையோட சேர்ந்து மாயையை கலந்து இந்த ஜெகத்தெல்லாம் சிருஷ்டி பண்றான். எல்லாமாவும் தானே இருக்கான். எல்லாத்துலயும் தானே இருந்து இயக்குகின்றான். பிறகு கடைசியில எல்லாத்தையும் தன்னுக்குள்ளேயே ஒடுக்கி கொண்டு மீண்டும் பழைய காலத்துல அவன் மத்தன நடனம் ஆடுகிறான். இதுதான் நிரந்தரமான உண்மை. அவன் எப்படி இருக்கான்றத ஒருத்தர் சொல்றார். அகரமும் ஆகி உகரமும் ஆக, அகரமும் ஆகி உகரமும் ஆக, ஆனந்தமான மகரமும் ஆகி ஆனந்தமான மகரமும் ஆகி, இகபரம் இரண்டிலும் இன்பதே ஆகி, இகபரம் இரண்டிலும் இன்பத்தேனாகி, அகமதில் உறையும் நல் ஓம்காரமாகி, அகமதில் உறையும் நல் ஓம்காரமாகி, ஜகமதை இயக்கிடும் செல்வமே சிவமே, ஜகமதை இயக்கிடும் செல்வமே சிவமே. அகரம் உகரம் மகரம்னா ஆ ஊ இம். இந்த ஆ ஊ இம் சேர்ந்தா ஆ ஊ சேர்ந்தா ஓன் ஆகும். கூட எம் வச்சானா ஓம்னு ஆகும், பிரணவமாகும். பிரணவத்தை 3 கூறாக பிரித்தா ஆ ஊ இம்னு வரும். இந்த 3 எழுத்தும் 3 வேதங்களால் ரிக் யஜு சாம வேதத்துக்கு ஆரம்ப எழுத்துக்களாகவும் தத்துவமாகவும் விளங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. இது ஒரு இன்பத்தேனா அந்த ஓம்காரத்துல லயிச்சோன்னா அந்த ஓம்கார நாதம் சங்குக்குள்ள வச்சுன்னு பார்த்தேன்னா நமக்கு காதுல ஓம்காரம் கேட்கும். நமக்கு இப்படி இன்பம் தேனாக காதுல பாயக்கூடிய ஓம்கார நாதமா இருக்கு. அது அகமதில் உறையும் நல் ஓம்காரமாகி இந்த மனசுக்குள்ள லயிக்கக்கூடிய ஓம்கார ஸ்வரூபமாகி ஓம் என்னும் வடிவமாகவும் ஓம் என்னும் ஒலியாகவும் இருக்கக்கூடியது. அப்படி இருந்து கொண்டு ஜெகமதை இயக்கும் செல்வமே சிவமே. அப்படி ஓம்கார ரூபமாக இருந்து கொண்டு இந்த உலகத்தை இல்லாம ஆட்டி படைக்கின்ற ஆண்டவா அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றார். அப்படி அட்ரஸ் பண்றார். அவன் யார் தெரியுமா, எப்படி இருப்பான் தெரியுமா கேட்டா அதுக்கு இன்னொருத்தர் என்ன பதில் சொல்றாருன்னா, ஒன்றானவன் குருவில் இரண்டானவன் உயரிய செந்தமிழில் மூன்றானவன்
பொன்றாத மறைதனில் புரியாதவன் பூதங்கள் ஐந்தாகி புரியாதவன் பொன்னான மறைதனில் பொன்றாத மறைதனில் நான்கானவன் பூதங்கள் ஐந்தாகி புரியாதவன் ஒன்றானவன் உருவில் இரண்டானவன் உயரிய செந்தமிழில் மூன்றானவன் பொன்றாத மறைதனில் நான்கானவன் பூதங்கள் ஐந்தாகி புரியாதவன் நன்றான சுவை தன்னில் ஆறானவன் நாதஸ்வரங்களில் அவன் ஏழானவன் குன்றான மனதிற்கு எட்டானவன் குறைவிலானவன் இதிக்கரசானவன் ஒன்றானவன் உருவில் இரண்டானவன். அவன் ஒன்றே ஆன பரம்பொருள். சக்தி சிவம்னு 2 ரூபமா இருக்கான். செந்தமிழ்ல இயத்தமிழ், இசைத்தமிழ், நாடகத்தமிழ்னு 3ஆ இருக்கான். 4 மறைகள் வேதங்களாக இருக்கு. எஜு சாம அதர்வ 4 வேதங்களா இருக்கான். பூதங்கள் பஞ்சபூதங்களா என்னென்ன பஞ்சபூதங்கள்னு ஆகாயம், காற்று, நீர், நெருப்பு, அதுக்கப்புறம் நிலம், 5 விதமான பஞ்சபூதங்களா இருக்கான். அதுக்கப்புறம் ருச்சி, அதுல 6 ருச்சிகள், புளிப்பு, உவர்ப்பு, கசப்பு, காரம், அதுக்கப்புறம் இனிப்பு, இப்படி ஒரு 6 விதமான ருச்சிகளாக அவன் இருக்கான். நாத ஸ்வரங்களில் 7 சரி கம பத நி 7 ஸ்வரங்களாக அவன் தான் இருக்கான். குன்றான மனதிற்கு 8 குன்றான கல்லான கல் போல இருக்கக்கூடிய இந்த மலை, குன்றுன்னு சிறு குன்று, சிறு மலை. இந்த மனசுங்கிறது மலை போல கல்லா இருக்கு. அந்த அந்த கல்லான அந்த மலை இருக்கு, அதுக்கு அவன் எட்ட மாட்டான். மனசு இலகி உருகினா தான் அவன் எட்டுவான், இல்லைன்னா எட்ட மாட்டான். குறைவிலா நவநிதிக்கு அரசானவன். குறையாத நவநிதிகள் 9 விதமான செல்வங்கள்னு சொல்றான். அந்த 9 விதமான ஐஸ்வர்யங்களுக்கு இவன் அரசனாக இருக்கான். நம்மளோட ஆசீர்வாதம் பண்ணும். கேமஸ்தைரிய வீரிய விஜய ஆயுர் ஆரோக்கிய ஐஸ்வர்ய சம்பத், அப்புறம் நல்ல வாழ்வு எல்லாம் அமையட்டும் சொல்லும்போது அதுல 8, 9 சொல்றோம் இல்லையா. இது மாதிரி உமர்ந்தது. அபிராமி பற்ற சொல்வது 16 விதமான செல்வங்கள் சொல்வார். 16 செல்வங்களும் நமக்கு சகல செல்வங்களும் தரும். இமய கிரிராஜ தனையின் அம்பாள் சொல்லும்போது எல்லா செல்வங்களையும் நமக்கு தரக்கூடிய ஒரு அம்பாள் அப்படின்னு சொல்றார். அப்பேற்பட்ட அந்த நடராஜ பெருமான், அப்பேற்பட்ட அருணாச்சலேஸ்வரர், அவரை பார்த்து என்ன சொல்றார் அப்படின்னு கேட்டாக்க, ரமண பகவான் இந்த 75வது பாடல்ல பொதிக மாமுடல் பற்றற்று நாளும் முன் பவிஷு கண்டுர அருள் அருணாச்சல. பொதிக மாமுடல் பற்றற்று நாளும் முன் பவிஷு கண்டுர அருள் அருணாச்சல. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல. இந்த பொதிக மாம் உடல், பௌதிக மாமுடல், பௌதிக மாமுடல், பௌதிகம்னா பஞ்சபூதங்களால் ஆன பௌதிக மாமுடல் பற்றற்று நாளும் முன் பவிசு கண்டுர அருள் அருணாச்சல. பஞ்சபூதங்கள், பௌதிகம்னா பஞ்சபூதங்கள். இந்த கூட்டத்தினால ஏற்பட்ட அமைந்த இந்த அழியும் தன்மையால உள்ள இந்த உடல் இருக்கே, அது பற்றற்று நாளும் என்னென்னைக்கும் எந்த விதமான உலக வழக்கிலையும் பற்று இல்லாமல் அது மேற்கூடிய பற்றுகளை எல்லாம் விலக்கி உன் பவிசு கண்டுர அருள், உன்னுடைய திருவுருவ காட்சியை நான் காணுமாறு எனக்கு நீ அருள் பண்ணணுங்கிற. இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய சேர்க்கையினால அமைந்த இந்த உடலானது ஆகாசம், வாயு, தண்ணீர், நெருப்பு, அப்புறம் பூமி, இந்த பஞ்சபூதங்களால ஆன இந்த உடல் இருக்கு. கடைசியில ஒண்ணுன்னா அதோடய கலந்துறதுல நம்ம மறிக்கும் போது ஆகாசம் இது அழிஞ்சு போனோம்னா ஆகாசம் இல்ல. அப்புறம் உள்ள இருக்கிற வாயு பிராணன் கிளம்பி வெளியில போயிடுறது. அப்புறம் நெருப்போட சேர்ந்து உள்ள இருக்கிற அக்னியும் சேர்ந்து போயிடுறது. அப்புறம் நீர்ல போட்டு கரைச்சி விட்டுறா. அதுக்கப்புறம் மண்ணோடு மண்ணா கலந்து போயிடுது இல்லையா. அப்படி பஞ்சபூதங்களிலேருந்து வந்த உடம்பு பஞ்சபூதங்களிலேயே லயித்து விடுவது. அப்படி அழியும் தன்மை கொண்ட இந்த உடல் இருக்க, இந்த உடல் மேல எனக்கு தீராத பற்று. அதை பேடி வளர்க்கறதுல ரொம்ப ரொம்ப ஆசை. அழியும் உடலுக்கு அழகு சேர்த்து
இந்த அகிலத்தை மாந்தரெல்லாம் கழிக்கின்றார்னார் ஒருத்தர். எப்போ ஒரு நாள் அழிஞ்சு போறது அப்படின்ற இந்த உடம்புக்கு போய் நம்ம அழகு சேர்க்கிறோமா, நல்ல பட்டாடை எல்லாம் போட்டு பட்டாடை மேலோட்டி பொன்னாலே நகை பூட்டி எத்தனெல்லாம் பண்றோம், பன்னீரால் நீராட்டி பட்டாடை மேலோட்டி நம்ம என்னென்னவோ பண்ணி இந்த உடம்புக்கு வேண்டாத இதெல்லாம் சிசுஷெல்லாம் பண்றோம். ஆனா ஒரு நாள் இந்த உடம்பு அழிய போறது. இந்த உடம்புக்குள்ள இருந்து வெற்றெலும்பு கூட்டை விட்டு இந்த உயிர் பிரிந்து வெளியில போயிடுச்சுன்னா இந்த உடம்பை யாருமே லட்சியம் பண்ண மாட்டா. கொண்டு போய் சூரியன் காட்டடே கொண்டு போய் சுட்டிட்டுன்னு திருமூலர் சொன்ன மாதிரி அங்க கொண்டு போய் நம்மள எரிச்சு சாம்பலாக்கி அங்கேயே நீரில் மூழ்கி நினைப்பொழுந்தாரேங்கிற மாதிரி தண்ணீர்ல அங்கேயே குளத்துல குளிச்சுட்டு நம்ம பத்திய நினைப்பையும் சேர்த்து ஸ்நானம் பண்ணிட்டு வந்துருவா. ஆனா இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம்னா புரிஞ்சுக்கிறது இல்ல. இப்படி அழியிற உடம்பு மேல வச்ச பற்று நீங்கி, ஏ இறைவா நடன சபேஷா, ஏ அருணாச்சலேஸ்வரா, உன் மேல உன்னுடைய திருவுருவத்தை காட்சி எனக்கு காமிச்சு உன்மேல எனக்கு பற்று ஏற்படும்படியா நீ செய்யணும்பா, அந்த அருளை நீ எனக்கு புரியணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடல்ல அவர் கேட்கிறார். நம்ம வயசானாலும் சரி, உடல் தளர்ந்தாலும் சரி, நம்ம அப்ப மத்த நினைக்க மாட்டேங்கிறோம். இந்த உடல் மேல இருக்கக்கூடிய ஆசை மத்த நமக்கு போக மாட்டேங்கிறது. இததான் ஆச்சாரியார் பஜகோவிந்தத்தில் சொல்வர். அங்கம் கலித்தம் பலித்தம் முண்டம் தசன விஹீனம் ஜாத்தம் துண்டம் விருத்தோ யாதி கிரஹீத்வா தண்டம் ததபி ந முஞ்சதி ஆஷா பிண்டம் தினமபி ரஜனி சாயம் பிராதः சிசிரவசந்தௌ புனராயாதः கால கிரீடதி கச்சதி ஆயுः ததபி ந முஞ்சதி ஆஷாவாயுः. அங்கம் கலித்தம், உடம்பெல்லாம் அப்படியே தளர்ந்து போயிடுத்து. பலித்தம் முண்டம், தலையெல்லாம் முட்டையாயிடுத்து. அப்புறம் என்னாச்சு, தசன விஹீனம், பல்லெல்லாம் உடைஞ்சு போயிடுறது. பல்லு உடையறதோட சில பல்லெல்லாம் விழுந்துடுறது. ஜாத்தம் துண்டம், துண்டு துண்டா உடைஞ்சு போய் ஆயிடுறது. விருத்தோ யாதி கிரஹீத்வா தண்டம், வயசானப்புறம் என்ன பண்றோம், முக்காலுக்கு ஏகாமுன் முன் அறையில் விழாமுன் அக்காலரை கால் கண்டு அஞ்சாமன் பார்த்தோம் இல்லையா. அப்போ வயசாயிடுத்து. அப்ப இன்னொரு கம்பு ஒண்ணு கையில துணைக்கி எடுத்துட்டு நடந்து போறோம். அப்படியே கண்ணை முடின்னு கொஞ்சம், கண்ணை திறந்துன்னு கொஞ்சம் அப்படி நடந்து 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 நம்ம போறோம் இல்லையா. அப்ப கூட ததப்பின முஞ்சத்தி ஆஷா பிண்டம், கம்பு எடுத்துட்டு மூணாவது காலுக்கு போய் நம்ம என்ன பண்றோம், நடந்து போறோம், தளர் நடையோட போறோம். கிழவன் ஆயிட்டோம். எப்ப நமக்கு இந்த உயிர் உடலை விட்டு போகும் தெரியாது. பல்லெல்லாம் கொட்டி போயாச்சு, கண்ணெல்லாம் மங்கி போயாச்சு, காது கேட்காத செவிடு ஆயாச்சு, பல்லெல்லாம் உடஞ்சு கீழே விழ ஆரம்பிச்சாச்சு, வாக்கு பேரழ ஆரம்பிச்சுடுது, நாக்கு குழறது, உடம்பு தளர்ந்து போச்சு, கை கால் மரத்து போறது. இந்த நிலையில கூட நமக்கு நம்ம குச்சி எடுத்து நடந்து போறோம், எல்லா இடத்துலயும் போய் சேர்றோம், எல்லாரோடையும் கலந்துக்கிறோம், ஆட்டம் போடுறோம். பகல் போறது, இரவு வருது, இரவு போறது, பகல் வருது, மத்தியானம் வருது, சாயங்காலம் வருது, காத்தால வருது, எல்லாம் வந்து போறது. சிசிர ருத்து, வசந்த ருத்து எல்லாம் மாறி 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 வருஷா வருஷம் வந்துட்டு போயிட்டு தான் இருக்கு. கால கிரீடத்தி கச்சத்தி ஆயுகு, இந்த காலன் விளையாடிண்டே இருக்கான். இந்த ஆண்டொன்று போனால் வயதொன்று போகும்னு நம்முடைய வயசும் ஏறிண்டே போறது. ததப்பின முச்சத்தி ஆஷாவாயு, அப்ப கூட நம்ம ஆசைங்கக்கூடிய இந்த காற்று இருக்கே, இந்த உடம்பு விட்டு உயிர் போறது, பிராணன் போற சமயத்துல கூட நமக்கு ஆசைங்கிறது நம்மளை விட்டு போக மாட்டேங்கிறது. அப்ப கூட நமக்கு என்ன தோன்றுது, ஏதாவது வேணும், ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றது. காலஹா கிரீடத்தி யமஸ்ய கருணாநாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லுவா. யமஸ்ய கருணாநாஸ்தி கர்த்தவியம் ஹரிகீர்த்தனம்னார். ஏன் அப்படின்னு, யமனுக்கு கருணையே கிடையாது. காலக்ஷேபோ ந கர்த்தவியா க்ஷீணமாயு க்ஷணே க்ஷணே யமஸ்ய கருணாநாஸ்தி கர்த்தவியம் ஹரிகீர்த்தனம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். என்ன அர்த்தம் அதுக்கு அப்படின்னா, காலக்ஷேபத்தை, டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. நகர்த்தவியா க்ஷீணமாயு க்ஷணே க்ஷணே, ஒரு க்ஷணமா ஆயுசு குறைஞ்சிட்டே வந்துன்னு இருக்கு. யமனுக்கு கருணையே கிடையாது. அதனால என்ன பண்ணும், யமஸ்ய கருணாநாஸ்தி கர்த்தவியம் ஹரிகீர்த்தனம். இப்பவே ஹரிகீர்த்தனைய, ஹரன் கீர்த்தனைய நம்ம பாட ஆரம்பிக்கணும். மலங்க புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்த அன்பாகி கசிந்து உள்வருகும் நலந்தான்
இல்லாத சிறியேற்கு நல்கி நிலந்தன் மேல் வந்தருளி நீள்கழல்கள் காட்டி ஞாயிற்கடையேனை சிறந்த அடியேற்கு ஞாயிற்கடையாய் கிடந்த அடியேற்கு தயிர் சிறந்த தயாரானவனே தத்துவனே அப்படின்னு சொல்லி மாணிக்கவாசகர் சொல்வார். நான் இந்த 5 புலன்களுடைய செயல்ல ஈடுபட்டு நிறைய வஞ்சனைகள்லாம் செஞ்சு இந்த மிருக மனத்தால விமலா உனக்கு நான் அன்பு செஞ்சு கசிந்து உருகி உன்னை பாடாத தொண்டு செய்யாத நான் இருந்து போயிட்டேன். நான் நல்லதே இந்த இதுல செய்யல. அப்படிப்பட்ட எளியேன் சிறியேன், எனக்கும் நீ அருள் பண்ணணும்ன்றதுக்காக இந்த உலகத்துல அருளி உன்னுடைய பாதங்களை என்னை காமிச்சு என் தலைமையில வச்சு நாயிலும் கீழ்த்தரமான எனக்கு நீ உன்னுடைய திருவருளை தந்து தாயினும் மேலான தயாவான தத்துவனாக நீ விளங்குகிறாயே. அப்பேற்பட்ட உன்னுடைய அருளை நான் என்னன்னு சொல்லுவேன். இந்த பஞ்சபூதங்களுடைய கூட்டத்தால அமைந்த இந்த அழியக்கூடிய தன்மையான அந்த உடலுக்குள்ளே நான் உடலை பெற்று அதற்குள்ள இருந்துட்டு இந்த பஞ்சேந்திரியங்களுடைய கல்வர்களுடைய வஞ்சனையால நான் எந்த நல்லதும் பண்ணாத கெடுதலே பண்ணி கொண்டு இருந்தேனே. அந்த மாயை நீக்கி உன்னை நான் புரிந்து கொள்வதற்காக உன்னுடைய காட்சியை காட்டி என்னுடைய உள்ள மேடையிலே நீ ஆட வேண்டும் சொல்றார். நாமளும் அப்படியே கேட்டு சிவபெருமானை அருணாச்சலேஸ்வரை வேண்டுவோம், நல்ல கதி அடைவோம் என்று சொல்லி ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1947 வருஷம் வியாச பூஜை வசந்த கிருஷ்ணாபுரம்ங்கிற இடத்துல பண்ணினா. அது திருக்கோவிலூருக்கு பக்கத்துல இருக்கு. இந்த வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்துல வியாச பூஜை பண்ணினதே ஒரு அதிசயம், ஒரு ஆச்சரியமான நிகழ்ச்சி. அந்த வருஷம் வியாச பூஜை ஆரம்பிக்க போறது. அதாவது இன்னும் நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா பௌர்ணமி, வியாச பௌர்ணமி அன்னைக்கு காத்தால வியாச பூஜை ஆரம்பிக்கணும். ஆனால் நாள் வரைக்கும் பெரியவா எந்த ஊர்ல பண்ண போறான்னே தெரியாது. இது பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப சகஜம். இந்த ஊர்ல பண்ண போறேன், அந்த ஊர்ல பண்ண போறேன், இப்படி அப்படின்லாம் ஒண்ணும் இருக்காது. திடுதிப்புன்னு அங்க வருவா. உடனேயே அமக்களமா அப்படி மயனை கூப்பிட்டு தேவர்களோட சிருஷ்டி மாதிரி எல்லாம் சிருஷ்டிக்கப்பட்டும் எல்லாம் பிரமாதமா நடந்துரும். நம்ம ஒரே பிரமாதமா செட்டிங்ஸ் போட்டு பிளான் பண்ணி அப்படி எல்லாம் பண்றதை விட அழகா நடந்துரும். பெரியவா நிமிஷத்துல க்ஷணகாலத்துல பண்றதெல்லாம். அது மாதிரிதான் இந்த வியாச பூஜைக்கும் 47 வருஷம் வியாச பூஜைக்கும் நாள் வரைக்கும் தெரியல. அதுக்கு மேல ஆச்சரியம் என்னன்னா, பெரியவா யாத்திரையில வேற இருந்துட்டு இருக்கா. மேனேஜருக்கெல்லாம் ரொம்ப கவலையா இருக்கு. எல்லாருக்கும் ஜனங்கள்லாம் தரிசனத்துக்கு வருவா. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் எந்த ஊர்ல எந்த இடத்துல தெரிஞ்சான்னா ஏற்பாடு பண்ணலாம். ஜனங்கள்லாம் தெரிஞ்சுட்டு வரத்துக்கு சௌரியமா இருக்கும்னா ஒண்ணுமே தெரியல. பெரியவா கேட்டாலும் சொல்லல. அப்படி நாள் ராத்திரி யாத்திரை நடந்துட்டு இருக்கு. சவாரியில உட்காந்து போயின்னு இருக்கா. சவாரியில உள்ள கதவை மேனால கதவை சாத்தினுட்டா தூங்கின்னு போயின்னு இருக்கா. கூட எல்லாரும் போயின்னு இருக்கா. அப்படி போயின்னு இருக்கிறது ராத்திரி 10 மணி வாக்குல போயின்னு இருக்கிறது. ரோட்ல 2 பக்கம் ரோடு பிரியறது. ஒரு சாலையில போயின்னு இருக்கா. அதுல 2 பக்கம் ரோடு பிரியறது. அந்த பிரியிற இடத்துக்கிட்ட பெரியவா உள்ளேந்து கதவை தட்டினா நிக்கணும்னு அர்த்தம். நின்னா கதவை திறந்தோன்னு கேட்டா, இந்த ரோடு எங்க போறது, இந்த ரோடு எங்க போறது, யாரையானு விசாரி அப்படின்னா. எங்க விசாரிக்கிறது? ராத்திரி 10 மணிக்கு 11 மணிக்கு ரோட்லயோ கிராமங்கள்ல சஞ்சாரமே இல்லை. சுத்தீவிர கண்ணு கேட்டின வரைக்கும் ஒன்னும் தெரியல. ஊரா பெயரா ஒன்னும் தெரியல. இப்படி இருக்கிறது யார விசாரிக்கிறது அப்படின்னார். கூட பாப்போம், கொஞ்சம் நின்று பார்ப்போம், யாரானு வராளா பார்ப்போம், வந்தா வாழ்கிட்ட விசாரிக்கலாம் அப்படின்னு. பாதி ராத்திரிக்கு யாரு வருவா அப்படி சொல்லிண்டே இருக்குது. ஏதோ பேச்சு குரல் கேட்டது, மனுஷா பேச்சு குரல் கேட்டது. உடனே பெரியவா சொன்னா, ஏதோ பேச்சு குரல் கேட்கறது இல்லை, அதனால யாரோ வரான்னு அர்த்தம், அவ வந்தா வாழ்கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னா. பேச்சு குரல் கேட்கறது அவ அந்த இடத்துல நின்றுண்டே பேசுறாளா, இல்ல அவ பேசினே நம்ம கிட்ட தான் வராங்கிறதுக்கு என்ன சாட்சி, இல்ல பேசிண்டே வெளியில எங்கேயானு தள்ளி போறாளா எப்படி தெரியும்னா, உடனே பெரியவா அதான் அந்த மேதா விலாசத்தை நினைச்சு நினைச்சு ஆச்சரியப்படாத இருக்க முடியல. பெரியவா சொல்றா, பேச்ச கவனி, அந்த பேச்சு வலுத்துண்டே வந்துன்னா குரல் அவ நம்மளை பார்த்து வரான்னு அர்த்தம், இல்ல தேஞ்சுட்டே போச்சுன்னா நம்மளை விட்டு விலகி போறான்னு அர்த்தம். அதனால கொஞ்சம் அமைதியா பாருன்னா. ராத்திரியோல அப்படியே சைலண்டா இருக்கு. பேச்சு வலுத்துட்டே வருது. அதுக்கு ஏத்தாப்புலயே 2 பேர் தலையில முண்டாசலம் கட்டி நடந்து வந்துட்டு இருக்கா. நமக்கு
இதுல என்ன வேடிக்கை அப்படின்னா, பெரியவா என்ன சொன்னா, அந்த இடத்துல நிறுத்தி யாரானும் வந்தா விசாரி அப்படின்னா, நம்மளோட அஜ்ஞானம் இந்த பாதுராத்துல யாரு இந்த ரோட்ல வரப்போறா அப்படின்னு தான் தோன்றது. ஆனா பெரியவா சொன்னதுக்கு ஏத்தாப்புல சங்கல்பம், உடனே யாரோ 2 பேர் வரா. வந்தா அவள்கிட்ட கேட்டா, அப்பா இந்த ரோடு வலது பக்கம் போற ரோடு எங்க போறது, இடது பக்கம் போற ரோடு எங்க போறது அப்படின்னு கேட்டா, சொன்னா 2ம் திருக்கோவிலூர் போறது. ஆனா வலது பக்கம் ரோடால போனாக்க நடுப்புற 3-4 கிராமம் வரும், கொஞ்சம் சுத்திண்டு போகும். இடது பக்கமா போனா நேர திருக்கோவிலூர் போயிடலாம். அதனால சாமி நேர இடது பக்கமா போனா நேர திருக்கோவிலூர் போயிடலாம். அவளவே நினைச்சுட்டு இருக்கா திருக்கோவிலூர் போறாளாக்கும் அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணிட்டு அவ போயிட்டா. பெரியவா என்ன பண்ணா, அப்ப வலது பக்கமாவே போலாம் அப்படின்னு, அதாவது எந்த ரோடு வழியால போனா 3-4 கிராமத்தை சுத்திண்டு போகலாமோ அந்த பக்கமா வழியே போலாம்னு சொல்லிட்டு கதவை சாத்தின்னு விட்டா. கண்டினியூ ஆயிடுது, திறந்துன்னு வருது. போனா முதல்ல ஒரு கிராமம் வந்தது. அந்த கிராமமே தூங்கிட்டு இருக்கு. 11 மணிக்கு மேல 11:30 மணி இருக்கும். படுத்துன்னு எல்லாரும் அமைதியா இருக்கு. பெரியவா அந்த சத்தத்தோட வந்தாக்க, காமாட்சி, மீனாட்சி, காசி விசாலாட்சி, ஹர ஹர சங்கர, ஜெய ஜெயசங்கர், இந்த சத்தத்தெல்லாம் கேட்டு எல்லாரும் ஏந்துனுட்டா. எல்லாரும் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் பண்றா. பெரியவா மேனாவை திறந்தா, எல்லாருக்கும் தரிசனம் கொடுத்தா, எல்லாம் ஆச்சு. அந்த ஊருக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு உடனே தொடர்றது யாத்திரை. அடுத்த 2வது கிராமம் வந்தது. அங்கேயும் தூங்கி இந்த வாழ எழுப்பி தரிசனம், அவளுக்கெல்லாம் அனுகிரகம். அடுத்தது 3வது கிராமம் வந்தது. இந்த 3வது கிராமம் வந்தோடனே பெரியவா நின்னுட்டு, இந்த ஊர் தலைவர் யாரு அப்படின்னு, இப்பவே மணி 12க்கு மேல ஆயிடுத்து. இந்த ஊர் தலைவர் யாரு அப்படின்னார். உடனே இந்த ஊர் தலைவர் வந்தா பெரியவா சொன்னா, நாளைக்கு பௌர்ணமி, நான் பண்ற பூஜை சாதுர்மாசியம் வியாச பூஜை இந்த ஊர்ல பண்ணட்டுமா அப்படின்னு கேட்டா. இதை கேட்ட உடனே கூட இந்த மேனேஜர் நிர்வாகஸ்தாளுக்குன்னா ஒரே ஒரு சந்தோஷம் வந்துடுது. என்னன்னா, இது வரைக்கும் 12 மணி வரைக்கும் நாளைக்கு எங்க பூஜைன்னு தெரியாத இருந்தது. இப்ப பெரியவா எதுவும் இந்த கிராமத்துல பண்ணலான்னு ஒரு அளவுக்கு ஒரு உத்தேசத்துல இருக்காளு. இதுவே ஒரு பெரிய காரியம் தானே. கார்த்தால 6 மணிக்குள்ள மீதி ஏற்பாடு பண்ணிவிடலாமே அப்படிங்கிறது அவருக்கு. ஆனால் அந்த ஊர் ஜனங்கள், அந்த கிராமத்து தலைவர் பிசாத இருந்தார். உடனே பெரியவா கிட்ட, என்னப்பா நான் கேட்கிறேன், இங்க இருக்கலாமா இருக்கக்கூடாதா, இல்ல உனக்கு ஏதாவது நான் இருந்தா அசௌரியமா அப்படின்னு கேட்டா. உடனே அந்த ஆளு அழுதுண்டே சொன்னார், பெரியவாளை எந்தெந்த ஊர்க்காரெல்லாமோ கோடீஸ்வரெல்லாம் வந்து எங்க ஊர்ல வந்து பூஜை பண்ணணும், எங்க ஊர்ல வந்து இருக்கணும், தங்கணும்லாம் சொல்றா, பிரார்த்தனை பண்றா. ஆனா அந்த ஊருக்கெல்லாம் போகாத இந்த ஏழை கிராமத்துக்கு நாங்கெல்லாம் கூப்பிட கூட இல்லை. பெரியவா இங்க வந்து வலிய வியாச பூஜை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றா. இந்த வியாச பூஜை ஒரு இடத்துல பண்ணினா என்ன ஒரு லாபம் அப்படின்னா, ஒரு 2 மாசத்துக்கு அதே இடத்துலயே இருக்கலாம், தங்கதான் ஆகணும், வேற இடம் மாற முடியாது. அதனால முழுசா 2 மாசம் பெரியவாளை நம்ம ஊர்ல வச்சுன்னு அனுபவிக்கலாம். அப்படி ஒரு பாக்கியம். இது வலிய வந்து பெரியவா கேட்கிறா. ஆனா எங்களால வாயார இருக்கட்டும்னு சந்தோஷமா சொல்ல முடியாத சில கஷ்டம் இருக்கு அப்படின்னா. அப்படி என்ன கஷ்டம் அப்படின்னா, இந்த ஊர்ல மழை பெஞ்சு 3 வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு. பூமியெல்லாம் பாலமா வெடிச்சிருக்கு. கிணறு, குளம், குட்டையிலேருந்து எல்லாம் வத்தி போயிருக்கு. அதனால நாங்க குடிக்கிறதுக்கு கூட தண்ணி இல்லாத சிரமப்பட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்கிற ஒரு ஊர்ல பெரியவா வந்து தங்கினா அவளோட ஆச்சார அனுஷ்டானத்துக்கு எத்தனை தீர்த்த வசதி எல்லாம் வேணும், இத்தனை ஜனங்கள்லாம் வருவா. அதனால தீர்த்தம் இல்லாதனால பெரியவாளை இருங்கோன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இதுதான் எங்க கஷ்டம். ஆனா எங்களுக்கு பாக்கியம் தான் பெரியவா வந்து வலியை கேட்கறது. ஆனா அப்படி வாயால இருக்கட்டும்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும். என்ன பண்றதுன்னு புரியல அப்படின்னு அழுதர். தீர்த்தம் இல்லாதனால பெரியவாளை இருங்கோன்னு சொல்ல முடியாத இருக்கு. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. இதுதான் எங்க கஷ்டம். ஆனா எங்களுக்கு பாக்கியம் தான் பெரியவா வந்து வலியை கேட்கறது. ஆனா அப்படி வாயால இருக்கட்டும்னு சொல்ல முடியாத இருக்கும். என்ன பண்றதுன்னு புரியல அப்படின்னு அழுதர். உடனே பெரியவா, அவ்வளவுதானே, வேற ஒன்னும் கஷ்டம் இல்லையே உனக்கு அப்படின்னு. இந்த ஒரு கஷ்டம் வராதோ? மேனேஜர்லாம் பயந்து போயிட்டார். தண்ணி இல்லாத பார்த்து இருந்து பாதராத்திரிக்கு தண்ணி இல்லாத வீட்டுல வந்து ஊர்ல உட்காந்துட்டு இனிமே 2 மாசத்துக்கு இனிமே மைல் கணக்கா நடந்துன்னு இத்தனை பேருக்கும் தண்ணி தூக்கணும்னா அந்த கஷ்டத்தை வச்சுன்னு நல்ல வேளை இந்த ஊர் வேண்டாம், இங்கேயான தண்ணி உள்ள ஊருக்கு போகலாம் அப்படின்னு அவ நினைக்கிறா. ஆனா பெரியவா என்ன சொல்றா, இது ஒண்ணுதானே அப்படின்ட்டு இங்கேயே வச்சுன்னுலாம் அப்படின்னா அந்த வீட்டு வாசல்லே சவாரி இறக்க சொன்னா. உடனே எல்லாத்தையும் சொன்னா, மணி நேரம் ஆயிடுத்து, எல்லாரும் அவ போய் சித்த ரெஸ்ட் எடுத்துங்கோ, காலங்காரத்தாலே எந்திரு வெடிகாரத்தாலே எந்திரு பார்த்துக்கலாம், மற்ற காரியத்தெல்லாம் என்ன பண்ணாலும் யோஜனை பண்ணிக்கலாம், எல்லாரும் போங்கோ படுத்துங்கோ அப்படின்னுட்டா. பெரிய உத்தரவு, எல்லாரும் போயாச்சு. அந்த நடு ரோட்ல அந்த கிராமத்து தலைவர் வீடு, அத வீட்டு வாசல்லே ரோட்ல பெரியவா சவாரினத்துக்கு பெரியவா அதுலயே படுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு படுத்துன்னு விட்டா. கோபாலன்னு யாரோ ஒரு கைங்கரியம் பண்றவர்,
அவர் கூட யாரானும் ஒருத்தர் துணைக்கி கூப்பிட்ட குரலுக்கு படுத்துப்பா, மற்றவெல்லாம் அங்க போய் படுத்துட்டு இருக்கா. அவர் கீழே ஒரு துண்டை விரிச்சு படுத்துட்டு இருக்காரு. ஒரு 1/2 மணி 1 மணி ஆயிருக்கும். எல்லாரும் படுத்துட்ட நடந்து கிடந்து வந்த கலப்பா எல்லாரும் படுத்தணும்னு அப்படியே தூங்கியாச்சு. அப்படி சிரமத்துல அப்படி தூங்கிட்டு இருக்கிற அந்த கோபால்னு மேனா கதவை திறந்து பெரியவா எழுப்பினா. எழுப்பி அவரோ அரை தூக்கத்துல அப்படியே சொக்கி இருக்கிறதே பெரியவா கிட்ட, ஏண்டா கிழக்க கருத்து இருக்கோ அப்படின்னா. பாதி ராத்திரி 12 மணிக்கு மேல கிழக்க கருக்காத என்ன எல்லா இடமும் தான் கருத்திருக்கும். அப்புறம் உடனே நட்சத்திரம் தெரியலையோ அப்படின்னார். அவர் தெரியல போல இருக்கு அப்படின்னார். சில்லுன்னு காத்து வருதோ அப்படின்னார். அடிக்கிறாப்புல இருக்கு அப்படின்னு. மழை வருமோ அப்படின்னார். அவர் என்ன சொல்லுவார், ஏதாவது வானிலை ஆராய்ச்சி மையமா மழை வரும் வராதுன்னு சொல்றதுக்கு? அவர் சொன்னார் தெரியாது அப்படின்னார். சரி சரி உனக்கு தூக்க கலக்கமா இருக்கு, படுத்துக்கோ அப்படின்னா தான் திருப்பி கதவை சாத்தினுட்டா. உடனே இந்த கைங்கரியம் மன்றம் என்ன பண்ண, நீங்க திருப்பி இங்கேயே படுத்திருந்தோம்னா அடுத்த 1/2 மணி கழிச்சு ஏதானும் எழுப்பி காரியங்கரையும் ஏதானும் கேட்கலாம் அப்படின்ட்டு அவர் என்ன பண்ண, பக்கத்துல மேல திண்ணையில ஏறி படுத்திருந்தார். அங்கேருந்தே குரல் கேட்டுன்னா கூப்பிட்டா வரலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் திண்ணையில ஏறி படுத்துன்னு விட்டார். அவர் அங்க படுத்துனோன்னு அடுத்த 1/4 மணி 1/2 மணியில என்னாச்சு, பெரியவா சொன்னது ஒன்னொன்னா ஆரம்பிச்சுது. சில்லுன்னு காத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சது, அப்புறம் வேகமா காத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சது, லேசா தூரல் போட ஆரம்பிச்சது, வலுத்துது தூரல். இப்படி பண்ணி ஒரு 3/4 மணியில மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சிருத்தோம். மழைன்னா எப்படின்னார், கிட்டத்தட்ட 1 மணிக்கு இருக்கும், 1:30 மணிக்கு ஆரம்பிச்ச மழை விடியாரத்தால 5:30 மணி 6 மணி வரைக்கும் கொட்டி தீத்துதுன்னா 2 மாசம் அந்த ஊரு காயல்ல சேரும் ஜெகதியுமா இருக்கிறாப்புல. 3 வருஷமா 4 வருஷமா பெய்யல மழை பெய்யலன்னு சொன்ன ஊர்ல இப்படி 3 மணி நேரம் 4 மணி நேரத்துல அப்படி அத்தனை வருஷத்து மழையும் கொட்டி தீத்தாப்புல தீத்துது. ஏரி குளத்துல இருந்து சர்வமும் வெள்ளக்காடா எடுத்து பெரியவா மேனாக்கடியில தண்ணி ஓடுறது. அப்படி இருந்தது, மழை பெஞ்சுது. பொழுது விடிஞ்சதோ இல்லையோ இந்த அதிசயத்தை பார்த்தா அந்த கிராமத்து தலைவர் ஜனங்கள்லாம் ஓடி வந்தது. மடத்து மேனேஜர்னு எல்லாரும் வந்து பெரியவாளோட அந்த மகிமையை தபோ சக்தியை பாராட்டி, பெரியவா அந்த ஊருக்கு வருது இந்த ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டத்தை போக்குறதுன்னு சங்கல்பம் பண்ணிட்டு வலிய வரத்தே, அதுக்கப்புறம் யாரால என்ன பண்ண முடியும்? அப்படி வந்து இருந்து அந்த ஜனங்களோட தண்ணி கஷ்டத்தையும் போக்கி அந்த ஜனங்களுக்கு 2 மாசமும் இருந்து வியாச பூஜை பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணின ஊர் தான் இந்த வசந்த கிருஷ்ணாபுரம் அப்படிங்கிற இடம். அப்படி ஒரு அதிசயம். அதாவது ரிஷ்யசிங்கர் அப்படின்லாம் புராணத்துல கேட்கிறோம். மழை வரலன்னா அவர் அழிச்சுன்னு வந்தா மழை பெஞ்சிரும் அப்படின்னு. அந்த ரிஷ்யசிங்கரே தான் பெரியவாளும். இது ஏதோ அப்பதான் 47ல தான் நடந்ததுன்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம். 1984 வருஷம் பெரியவா இந்த யாத்திரையில வந்துட்டு இருக்கிறதே கர்னூல்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. கர்னூல்ல தான் புது பெரியவா பால பெரியவா 2 பேருடையும் சேர்ந்து, அதாவது பெரியவா மகா பெரியவா புது பெரியவாளான ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், அப்பதான் பட்டத்துக்கு வந்திருந்த பால சுவாமிகளான ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள், 3 பேரும் சேர்ந்து வியாச பூஜை பண்ணினது. அந்த ஊர்லயும் கர்னூல் வியாச பூஜை போதும் அப்படித்தான். 2-3 வருஷமா மழை இல்லாதது பெரியவா அந்த எல்லைக்கு வந்தோடனே மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சது. புது பெரியவா அந்த ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்தோடனே இன்னொரு மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சது. விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்தோடனே இன்னொரு மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சது. இப்படி வருஷக்கணக்கா மழை இல்லாது இப்படி 3 சுவாமிகளும் வந்தோடனே கொட்டி தீத்து ஈத்தாப்புல நதியெல்லாம் வெள்ளமா ஓடுற அளவுக்கு இருந்தது. இப்படி பல இடங்கள்ல அவ போற இடத்துல மழை பெய்யுறது. நாகப்பட்டினத்துல அப்படிதான். நாகப்பட்டினத்துல வியாச பூஜை போதும் மழை இல்லை அப்படின்னு ஊரே வறண்டு இருக்க, பெரியவா போனா ஆகாசத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தா மழை கொட்ட ஆரம்பிச்சுடுது. இப்படி போற இடத்தெல்லாம் அதிசய மழை அப்படின்லாம் ஒரு யாரையானு பார்க்க முடியும்னா இந்த நூற்றாண்டுலயும் இந்த காலிகாலத்திலையும் பெரியவாளைத்தான் சொல்லலாம். அப்படி 1947 வருஷம் இந்த வியாச பூஜையை சாதுர்மாசியத்தை வசந்த கிருஷ்ணாபுரத்துல பண்ணினா, அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பூர்த்தி பண்ணிட்டு நேர காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணினா. 1947 வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 16ஆம் தேதி தான் காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணி அம்பாளுக்கு ரதோத்சவம் நடந்தது. இந்த வெள்ளி ரதம் பண்ற பொறுப்பை தர்மரக்ஷாமணி கே பாலசுப்ரமணியரோட தலைமையில அவர்கிட்ட பொறுப்பு விட்டுருந்தா. ரொம்ப வெகு சிறப்பா பண்ணி காமாட்சிக்கு வெள்ளி ரதம் பண்ணப்பட்டது. 1947 வருஷம்தான் நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சது. ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி. அந்த சுதந்திர தினம் அடைஞ்சோடனே அந்த சுதந்திர தினத்துக்காக ஒரு செய்தி கொடுத்தா பெரியவா. ரொம்ப அழகா இருக்கும், மனசை தொடராப்புல இருக்கும். அப்ப பெரியவா சொல்ற, நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சுடுத்தோ, ஆனா இன்னுமே நாம என்ன பண்ணோம்னார், அதை ஒட்டி
நாமெல்லாம சுதந்திரம் அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு. இது என்ன சார், நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சு கொடுத்தோம்னா அது நமக்கு இல்லையா? அப்புறம் நாம சுதந்திரம் அடையணும்னா அது என்ன அப்படின்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை. அது நாம சுதந்திரம் அடையிறதுன்னா என்னன்னு, இந்த ஜனன மரணம்ங்கிற இந்த பிறவி சுழல்லேருந்து தப்பிச்சுக்கணும், அதாவது மோட்சத்தை அடையணும். அதுதான் நாம அடையிற சுதந்திரம். ஒரு தனி மனிதனுக்கு ஒரு சுதந்திரம்னா என்னன்னு, நமக்கு பந்தமே என்ன, இந்த பந்த பாசம்ங்கிறோம். இந்த பாசத்துக்குள்ளெல்லாம் கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். ஜனனம் மரணம், இது புனரபி ஜனனம் புனரபி மரணம் புனரபி ஜனனி ஜடரே சயனம் அப்படின்னு இந்த சம்சாரத்திலேயே மாட்டின்னு இருக்கோம். இதுல இருந்து வெளியில வர முடியாத, தப்பிச்சுக்க முடியாத திண்டாடின்னு இருக்குமே. இதுலேருந்து தப்பிச்சுக்கிறது விடுதலை அடையிறது. விடுதலைன்னு தானே சொல்லணும். சால்வேஷன் அப்படிங்கிறோம், மோட்சம் அப்படிங்கிறோம். அந்த மோட்சத்தை அடையணும், சால்வேஷன், விடுதலை அடையணும். அதுதான் பெரிய சுதந்திரம், அதுதான் நித்திய சுதந்திரம். இந்த நாடு சுதந்திரம் கூட இப்போ ஒத்தட்டேந்து சுதந்திரம் அடைஞ்சலாம், இன்னொருத்தர வந்து அதை ஆக்கிரமிக்கலாம். இன்னொரு காலத்துல சுதந்திரம் அடையலாம், இன்னொரு காலத்துல வந்து யாரான ஆக்கிரமிக்கலாம். ஆனா நாம இந்த விடுதலை அடைஞ்சிட்டோம்னா, இந்த ஜென்ம நிவர்த்தி ஆயிடுத்துன்னா அதுக்கப்புறம் எதுலயும் மாட்டிக்க மாட்டோம், எதுலயும் எந்த ஆபத்தும் நமக்கு கிடையாது. அதுக்கப்புறம் சாந்தி, அமைதி, ஆனந்தம், பேரானந்தம்ங்கிறோம், பேரின்பம்ங்கிறோம். ஒரு நாடு சுதந்திரம் அடைஞ்சதே நமக்கு இன்பம் அப்படின்னா, நாமே சுதந்திரம் அடைஞ்சிட்டோம்னா பேரின்பம் இல்லையா? அதனால நாம சுதந்திரம் அடையறதுக்கு இந்த சுதந்திரத்தை ஒட்டியே நாம முயற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா, அத செய்தியில முக்கியமா அதை ஹைலைட் பண்றா. அதாவது ஆத்ம ஞானம் அடையிறது நம்ம அறிஞ்சுக்கணும். நாமளே அறிஞ்சுட்டோம்னாலே தான் அது பெரிய விடுதலை. ரமண மகர்ஷி முதலான மகான்கள்லாம் சொல்றாளே, நான் யாருன்னு விசாரம் பண்ணு, நான் யாருன்னு விசாரம். நாமளே நம்ம தெரிஞ்சுக்காத இருக்குமே. நம்ம உலகத்துல விஞ்ஞானத்துல என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையும் அண்டச்சராச்சரத்துல சர்வத்தையும் தெரிஞ்சுடுறோம், ஆராய்ச்சி பண்றோம், தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்றோம், ஆர்வம் காட்டுறோம். ஆனா நாம யாரு, நமக்குள்ள என்ன இருக்கு, அதோட தத்துவம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல நமக்கு ஆர்வம் இல்லை, அதுல கவனம் இல்லை. அதனாலதான் வெளியில பார்த்துட்டே இருக்கிறதுனால உள்ள கவனம் போக மாட்டேங்குது. இந்த மகான்கள்லாம், ரிஷிகள்லாம், குருக்கள்லாம் என்ன சொல்றான்னு, அப்படி வெளியிலேயே பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த திருஷ்டியை உள்ள திருப்பு அப்படின்னு மீரா மாதா சொல்றாளே. மீரா கே பிரபு கிரிதர நாகர உலட்டபையி மோரே நயனனக்கி அப்படின்னு சொல்றா. மலையை குடையாய் தாங்கியே கோகுலம் காத்த கோவிந்தனை அரணமாய் அடையவே அவன் என் பார்வையை உட்புறம் மாற்றி விட்டான் அப்படிங்கிற. நம்மளோட திருஷ்டி முழுக்களும் பகிர்முகமா இருக்கு, வெளிப்பக்கமா இருக்கு. அப்படி இல்லாத நாம உள்ளுக்குள்ள திரும்பணும், நம்மளோட பார்வை உள்ள திரும்பணும். அதுதான் ஆத்ம ஞானம் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஆத்ம ஞானம் பண்றதுதான் நிரந்தரமான விடுதலை, அதுதான் மோட்சம், அதுதான் சாயுஜ்யம். அதனால அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு, முதல்ல இந்திரியங்களை வசப்படுத்திக்கணும். நாம இந்திரியங்கள் போற போக்குல போயிட்டு இருக்கோம், இந்திரியங்களை நம்ம வசப்படுத்தணும். அதே மாதிரி இந்த மனசை வசப்படுத்தணும். நாம மனசு போன போக்குல போயிட்டு இருக்கோம், நாம சொல்றபடி மனசு போகணும். இத நென, பெரிவாள நென, ஈஸ்வரனை ஸ்மரி, பகவன் நாமாவை சொல்லு அப்படின்னா அது கேட்டுட்டே இருக்கணும். அப்படி வரணும், நாம சொல்றத மனசு கேட்கணும். அதனால அந்த மனசை வசப்படுத்தணும். மனசு வசப்பட்டுட்டாலே இந்திரியங்கள்லாம் வசப்படுத்தி விடலாம். அதுக்கு மேல கோபத்தை அடக்கணும். இந்த கோபத்தை அடக்கி மனசை வசப்படுத்தி இந்திரியங்களை ஜெயிச்சுட்டோம்னாலே அவ்வளவுதான். நாம யாரு, உள்ளுக்குள்ள என்ன இருக்குங்கிறத புரிஞ்சுன்னுலாம். அதுக்கு மேல போதுங்கிற திருப்தி இருக்கணும், சந்துஷ்டி இருக்கணும் மனுஷாளுக்கு. நீங்க இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா நாட்டுல பொருளாதார பிரச்சனையா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு பிரச்சனையா இருக்கட்டும், அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் என்னென்ன, ஆசை, பேராசை. எத்தனை வந்தாலும் போரும் அப்படிங்கிற ஒரு திருப்தி இல்லாத, நிறைவு இல்லாத இருக்கிறது. பெரியவா அதை ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்றா. அதோ ஏழைன்னா ஏதோ காசு பணம் இல்லாதவன் தான் ஏழைன்னு இல்லை. எத்தனை வந்தாலும் இன்னும் போறலன்னு பறந்துட்டே இருக்கானே, அவன் தான் பெரிய ஏழை அப்படிங்கிற. நமக்கு அப்படித்தானே இருக்கு. எத்தனை கோடீஸ்வராளா இருந்தா கூட, எத்தனை கோடி இருந்தா கூட இன்னும் 100 கோடி இருக்கா, 1000 கோடி வேணும், 1000 கோடி இருக்கா, லட்சம் கோடி வேணும், லட்சம் கோடி இருக்கா, கோடி கோடி வேணும். இதுல தான் நமக்கு கவனம் இருக்கு. அதுக்காக என்ன பண்றோம்னா, எந்த ஒரு தப்பு பண்றதுக்கும் துணிஞ்சிடுறோம். எப்படி பண்ணினாலும் சரி, என்ன ஒரு வழியில, குறுக்கு வழியில போனாலும் சரி, நாம எப்படி இல்ல லாபத்தை அடைஞ்சிடணும், அந்த லாபத்தை நாம மட்டுமே அடையணும் அப்படின்னா நாம பேராசைப்படுறோமே, அப்படி இல்லாத இருக்கணும். அதனால சந்துஷ்டி ஏற்படணும், திருப்தி ஏற்படணும். இன்னைக்கும் பாக்குறோம், கோடீஸ்வராளா இருந்தா கூட தூக்கம் வராத விசாரத்தோட ராத்திரியெல்லாம் பரண்டு பிறக்கிறவாளை பாக்குறோம். ஒண்ணுமே இல்லாத அன்னன்னைக்கு கூலி வேலை செஞ்சுட்டு வரத்துல சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறவா கூட பார்த்தேன்னா, பிளாட்ஃபார்ம்ல பார்த்தேன்னா அவ சௌக்கியமா குடும்பத்தோட தூங்கின்னு இருக்கா. அப்படின்னா
இதுலேருந்தே தெரியுது, இந்த வெளியில வர காசு பணத்தினாலேயோ இந்த ஐஸ்வர்யங்களாலேயோ நமக்கு சாந்தம், அமைதி, சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது இல்லை. நம்ம மனசை பொறுத்தது. மனசு திருப்தி ஆயிடுத்துனா, சந்துஷ்டி ஆயிடுத்துனா, போரும்னு வந்துடுத்துன்னா, தமிழ்ல சொல்வாளே, போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மருந்து அப்படின்னு சொல்வா. பெரிய மருந்து, மகா மருந்து. அதனால போரும் போரும்ங்கிறது வேணும், அந்த திருப்தி வரணும். அதுக்குத்தான் இந்த சுதந்திர தின செய்தியில பெரியவா சொல்ற, அப்படி நாம திருப்தியோட வாழணும். அப்படி சுமூகமா ஒத்துமையா இருந்துட்டோம். இந்த நமக்கு திருப்தி வந்துடுச்சுன்னா, போருன்னு வந்துட்டுனாலே அடுத்தவாளை பார்த்து நாம பொறாம வராது, பொச்சரிப்பு வராது, அவளோட சண்டை வராது, ஆக்கிரமிப்பு வராது, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே வராது. மனசு அடங்கிடும், அதுக்கு மனசு அடங்கிடும். அதைத்தான் இந்த சுதந்திர தின செய்தியில சொல்லி, அப்படி பண்ணினோம்னா நாட்டுக்கு மட்டும் நல்லது இல்லை, வீட்டுக்கு மட்டும் நல்லது இல்லை, இந்த உலகத்துக்கே நல்லது. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மேல நமக்கே நல்லது. நமக்கு நாம் பண்ணிக்கக்கூடிய நல்லது இந்த ஆத்ம ஞானத்தை அடையிறது, மோட்சத்தை அடையிறதுதான். அதனால இந்த சுதந்திரம் அடைஞ்ச நாடு, சுதந்திரம் அடைஞ்ச இந்த சுப சந்தர்ப்பத்துல நாமெல்லாமும் ஒவ்வொருத்தரும் இப்படி பெரிய மோட்சத்தை அடைய, சுதந்திரத்தை அடைய, பேரின்பத்தை அடையறதுக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் அப்படின்னு பெருசா ஒரு சுதந்திர தின செய்தி கொடுத்திருந்தா. ஒரு நாட்டுக்குள்ள மூல முடுக்குல இருக்கிற சின்ன சின்ன அந்த ஊர்லயே பார்த்தேன்னாக்க ஏதான 50 வீடு, 10 வீடு, 15 வீடு தான் இருக்கும். அப்பேற்பட்ட குக்கிராமங்கள்லாம் கூட போய் சாதுர்மாசியத்தை பண்ணி ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணி அப்படி எல்லாம் பண்ண முடியும். அப்படின்னா எந்த வசதியும் இருக்காது அங்க. இப்ப மாதிரி எதனா எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குமா, அது இருக்குமா, இது இருக்குமா, ஒண்ணும் இல்லாத 48 எப்படி இருந்திருக்கும் ஒவ்வொரு கிராமமும். அப்படி இருந்த இடத்தெல்லாம் போய் பெரியவா பண்ணியிருக்கான்னா இதெல்லாம் தானே பெரிய சாதனை. இது மாதிரி யாரால பண்ண முடியும்? பெரியவா ஒத்தராலே தான் பண்ண முடியும். அதுக்கு முதல்ல தைரியம் வேணுமே. தீரன்னா அத்தனை ஆன சேனைகளோட அத்தனை பரிவாரங்களோடையும் போய் இப்பேற்பட்ட சின்ன சின்ன இடங்கள்லாம் இருந்துட்டு பெரியவா அப்படி ஒரு வைபவத்தை காமிச்சிட்டு வந்திருக்கா அப்படின்னா அது பெரியவாளோட சாதனைகள்ல இதெல்லாம் ஒரு அமானுஷ்யமானது. அப்படி இருக்கிறது 1948 வருஷம்தான் ஜனவரி மாசம் 30ஆம் தேதி ஒரு துக்ககரமான சம்பவம் நடந்தது. என்னன்னா, மகாத்மா காந்தி காலமானார். அவர் பிரேயருக்கு போயிட்டு இருக்கிறதே கோட்ஸேங்கிற ஒரு கைவனால சுடப்பட்டு காலமானார். இந்த செய்தி தேசத்தையே ரொம்ப உலுக்கித்து, உலகத்தையே உலுக்கித்து. அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா அதுக்காக ஒரு இரங்கல் செய்தி கொடுத்திருந்தா. அதுல பெரியவா சொல்ற, காந்தியோட அவரோட தியாகம், சீலம், குணம், இந்த விசேஷங்கள்லாம் பாராட்டிட்டு 1927 வருஷம் பாலக்காட்டுல நெல்லிச்சேரிங்கிற இடத்துல தன்னை அவர் பார்த்தது, தாங்க 2 பேரும் மீட் பண்ணினது, அதெல்லாம் ரெஃபர் பண்ணிட்டு அதுல முக்கியமா பெரியவா காந்தியை பத்தி சொல்றதே விமர்சிக்கிறது. அதை சொல்றது என்னன்னா, அவரோட ராமநாம பக்தி. இந்த ராம பக்தி அவருக்கு பரிபூர்ணமா இருந்தது. அந்த நாமாவல அப்படி ஒரு மகிமை இருந்தது. அவர் உணர்ந்திருந்தார். அப்படி அவர் சுட்டு போறதை கூட ராம் ராம் ராம்னு தான் சொல்லிட்டு பிராணனை விட்டார். அப்படின்னு பெரியவா ஜீவாத்ம கைங்கரியம் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன, பகவான் நாமாவை கேட்டுண்டு சொல்லிண்டே பிராணனை விடணும், அவளுக்கு புனர்ஜென்மா கிடையாது, மோட்சம் அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னா அதை நிதர்சனமா தெரியறாப்புல இந்த காந்தி என்ன பண்ண, அந்த ராமநாமத்தில் ஊறின்றதுனால அது சுட்டு அப்படி ஒரு வழியில கூட எப்படி இருந்தார், ராமநாமாவை சொல்லிட்டு அவர் பிராணனை விட்டார்னா அவருக்கு எப்படி ராமநாமத்து மேல பக்தி இருந்திருக்கணும், அவருக்கு அது உபாசனையா இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு இதெல்லாம் பெரியவா சொல்லி அவரோட ஆத்மா சாந்தி அடையணும். அதுக்கு எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணணும். அவருக்கு இஷ்ட தெய்வமான இந்த ராமநாமாவே சொல்லி நாமெல்லாம் பிரார்த்தனை பண்ணணும் அப்படின்லாம் சொல்லி மோட்ச தெய்வங்கள்லாம் ஏத்த சொல்லி பெரியவா இந்த காந்தியோட மறைவுக்காக ஒரு இரங்கல் செய்தி கொடுத்தா. அதுக்கப்புறம் தன்னோட யாத்திரையை தொடர்ந்து 1948 வருஷம் மாயவரத்துக்கு வரா. அங்க மாயவரத்தில் இருக்கிறது தேதியூர் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரிகள்னு பெரிய வித்வான். அவர் பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணி 1008 ரூபா அந்த காலத்துல காணிக்கை செலுத்தினர். அப்படி இருக்கிறதே பெரியவா கொச்சி மகாராஜாக்கு தர்சன கலாநிதிங்கிற பட்டத்தை எர்ணாகுளத்துல நடந்த விசேஷ தர்பார்ல கொடுத்து அவளோட பக்திக்காக இந்த சன்மானத்தை பண்ணினா. அப்படி பண்ணி தன்னோட யாத்திரையை மேற்கொண்டு தொடர்ந்து வர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம்.
திருச்சிற்றம்பலம். திருவெம்பாவை. ஆதியும் அந்தமும் இல்லா, ஆதியும் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதியை யாம் பாட கேட்டேயும் வாட்டடங்கள் மாதேவளருதியோ, மாதேவளருதியோ வன்செவியோ நின் செவிதான் மாதேவன் வார்கழல்கள் வாட்டிய வாட்டோலி போய் வீதி வாய் கேட்டலுமே விம்மி விம்மி மெய் மறந்து போதாரமழியின் மேல் நின்றும் புரண்டு இங்கன் ஏதேனுமாகாள், ஏதேனுமாகாள் கிடந்தாள் என்னே என்னே இதே என் தோழி பரிசேலொரியம் பாவாய். பாசம் பரஞ்சோதிக்கு, பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம், பாசம் பரஞ்சோதிக்கு என்பாயிரா பகல் நாம் பேசும்போது எப்போது இப்போதரமளிக்கே நேசமும் வைத்தனையோ, நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே, நேசமும் வைத்தனையோ நேரிழையாய் நேரிழையே சீசி இவையும், சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி, சீசி இவையும் சிலவோ விளையாடி ஏசும் இடம் ஈதோ, ஏசும் இடம் ஈதோ விண்ணோர்கள் ஏத்துதற்கு கூசுமலர் பாதம் தந்தருள வந்தருளும் தேசன் சிவலோகன், தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள், தேசன் சிவலோகன் தில்லை சிற்றம்பலத்துள் ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம், ஈசனார்க்கு அன்பார் யாம் ஆரேலொரும் பாவாய். எம்பாவாய். முத்தண்ண வெண்ணகையாய், முத்தண்ண வெண்ணகையாய் முன்வந்து எதிர் எழுந்து என் அத்தன் ஆனந்தன் அமுதன் என்றள்ளூரி தித்திக்க பேசுவாய் வந்து உன் கடை திறவாய் பத்துடையீர் ஈசன் பழகடியே பாங்குடையீர் புத்தடியோம் புன்மை தீர்த்து ஆட்கொண்டார் பொல்லாதோ எத்தோனின் அன்புடைமை எல்லோம் அறியோமோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோ நம் சிவனை இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலொரியம் பாவாய்.
உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தென்றோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தென்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ உன்னித்தில நகையாய் இன்னம் புலர்ந்தென்றோ வண்ணக்கிளி மொழியார் எல்லாரும் வந்தாரோ எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் எண்ணிக்கொடு உள்ளவா சொல்லுகோம் அவ்வளவும் கண்ணை துயின்றவமே கண்ணை துயின்றவமே காலத்தை போக்காதே விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடி கசிந்து உள்ளம் விண்ணுக்கு ஒரு மருந்தை வேத விழு பொருளை கண்ணுக்கு இனியானை பாடி கசிந்து உள்ளம் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் உள்ளுக்கு நின்றுருக யாமாட்டோம் நீயே வந்து எண்ணிக்குறையில் துயிலேலோர் எம்பாவாய் மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை மாலரியா நான் முகனும் காணாமலையினை நாம் போலறிவோம் என்று உள்ள பொக்கங்களே பேசும் பாலூரு தேன்வாய் பாலூரு தேன்வாய் படிரி கடை திறவாய் பாலூரு தேன்வாய் படிரி கடை திறவாய் ஞாலமே விண்ணே பிறவே அறிவறியான் கோலமும் நம்மை குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே கோலமும் நம்மை குண்டருளி கோதாட்டும் சீலமும் பாடி சிவனே சிவனே என்று ஓலம் இடீனும் ஓலம் இடீனும் உணராய் உணராய்கால் ஏலக்குழலி ஏலக்குழலி பரிசேலோர் எம்பாவாய் மானே நீ நன்னலை நாளை வந்துங்களை மானே நீ நன்னலை நாளை வந்து உங்களை நானே எழுப்புவன் என்றலும் நாணாமே போன திசை பகராய் போன திசை பகராய் இன்னம் புலல்தின்றோ வானே நிலனே பிறவே அறிவறியான் தானே வந்து எம்மை
தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாள் கொண்டருளும் வான்பார் கழல் வாடி வந்தோர்க்குன் வாய் திறவாய். தானே வந்து எம்மை தலையளித்தாள் கொண்டருளும் வான்பார் கழல் பாடி வந்தோர்க்குன் வாய் திறவாய். ஊனே உருகாய் ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும். ஊனே உருகாய் உனக்கே உறும் எமக்கும் ஏனோர்க்கும் தம் கோனை. ஏனோர்க்கும் தம் கோனை பாடேலொரும் பாவாய். அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர். அன்னே இவையும் சிலவோ பல அமரர் உன்னற்கு அறியான் ஒருவன் இரும் சீரான். சின்னங்கள் கேட்ப சிவன் என்றே வாய் திறப்பாய். தென்னாயன் நாம் உன்னம் தீசேர் மெழுகு ஒப்பாய். என்னான என் அரையன் இன்னமுதன் என்றெல்லோமும் சொன்னோங்கள் வெவ்வேறாய். இன்னம் துயிலுவியோ வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால். வன்னெஞ்ச பேதையர் போல் வாழா கிடத்தியால். என்னே துயிலில் பரிசேலொர் எம்பாவாய். கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும். கோழி சிலம்ப சிலம்பும் குறுகு எங்கும். ஏழில் இயம்ப இயம்பும் வெண் சங்கெங்கும். கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை. கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம். கேழில் பரஞ்சோதி கேழில் பரங்கருணை. கேழில் விழுப்பொருள்கள் பாடினோம். கேட்டிலையோ வாழியீதென்ன வாழியீதென்ன உறக்கமோ வாய் திறவாய். ஆழியானங்குடை நீ ஆமாறும் யூவாரோ ஊழி முதல்வனாய். ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை. ஊழி முதல்வனாய் நின்ற ஒருவனை ஏழை பங்காளனையே. ஏழை பங்காளனையே பாடேலோ எம்பாவாய்.
முன்னை பழம் பொருட்கும் முன்னை பழம் பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்தும பெற்றியனே உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோ உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோம் உன்னடியாதாள் பணிவோம் ஆங்கவர்க்கே பாங்காவோ அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அன்னவரே எங்கணவர் ஆவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் இன்ன வகையே இன்ன வகையே எமக்கெங்கொனல் குதியேல் என்ன குறையுமிலோ ஏலோர் எம்பாவாய் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பாதாளம் ஏழினும் கீழ் சொற்கழிவு பாதமலர் போதார் புனை முடியும் எல்லா பொருள் முடிவே பேதை ஒருவால் பேதை ஒருவால் திருமேனி ஒன்றல்லல் வேத முதல் விண்ணோரும் மண்ணும் துதித்தாலும் ஓத உலவா ஓத உலவா ஒரு தோழன் தொண்டருளல் கோதில் குலத்தரன்றன் கோயிற்பிணா பிள்ளைகாள் ஏதவனோ ஏதவன் ஏதவனூல் ஏதவன் ஆருற்றரையல்லார் ஏதவனூல் ஏதவன் ஆருற்றரையல்லார் ஏதவனை பாடும் பரிசேலோர் எம்பாவாய். திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு பணமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ. ஓ
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.